खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। देखो गल सुनो पहला लैट अस फर्स्ट सी धरने धुरने नाल कोई नहीं होंदा। धरने तो तुसीं 5 मिनट जाओगे उत्थे बह जाओगे और फिर मुड़ आओगे, उहदे नाल कोई कानून नहीं चेंज होंदी। वी हैव टू चैलेंज दिस इशू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली। पहला तो असीं ये करांगे। दूजियां गल्लां सैपरेट जिथे ताईं लीडर अगे अगे ਚੱਲਣ वाली गल है कि की करना है, इकट्ठे तुसीं लीड करो। मैं तो तुहानूं आप ही कह के हटिया सारियां गल्लां छड्डो, सियासत छड्डो, इकट्ठे होइए आपां तुरीए। आई एम विलिंग टू डू दैट, बट दैट ओहदी अपनी जगह है, सियासत की अपनी जगह है और लॉ की अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जगह है। ये दोनों नूं असीं साइमल्टेनियसली अगर लोड़ पवे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू लीड एनीवन। दैट इज़ फॉर आर लीगल टीम टू डिसाइड कि कित्थे जाना है, कैसे जाना है, किहड़े इशू ते जाना है, कित्थे की चैलेंज करनी है। बट इट विल बी चैलेंज्ड। जो साडे लीगल टीम इज़ वर्किंग ऑन इट नाउ एंड वॉट एवर जिहड़ा असीं समझदे हैं कि विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बेस्ट उस नूं असीं वरतांगे। विधान सभा की कर सकती है? देखो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है। अगर विधान सभा कुछ पास भी कर देगी, इट कांट हेल्प। SYL वाला दूसरा इशू जिहड़ा असीं बिल लिया से ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, दैट वाज नॉट एन एक्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो तां इट वाज जस्ट अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट जिहड़ा असीं चैलेंज कीता सी। हुण तां इट्स लॉ। तो अगर विधान सभा इनू पास भी कर दे यूनैनिमसली, जेडे अकाली भी रल जान, ऐतकी पिछली बार तो भज गए से, पर अगर वो रल जान, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज इट कांट। असैंबली का कोई एक्ट कैनॉट ओवरराइड अ पार्लियामेंट्री एक्ट। ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। इस बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की कुछ क्या तुसी सुन लो। बई हुण तां एक्ट बन गया, उदों तां गल कर रहे सी आपां ऑर्डीनेंस की। ऑर्डीनेंस तो बाद बिल भी आ गया, बिल पास हो गया एंड प्रेजिडेंट ने असेंट भी देती अपनी। वो तो हुण इट्स नाउ अ लॉ, ये हुण तां कानून है। हुण आपां जाके धरना किहदे सामने करांगे, की बदलणगे? यू कांट चेंज द लॉ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हुण खेती बिल कानून बन चुके ने ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे रहते हैं, तो इस नाल कांग्रेस के वोट बैंक को खोरा लग सकता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चोणां होण जा रही ने, जिसनूं 1.5 साल रह गया है। इस तो इलावा पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज एक होर वड्डा बयान दिता। उन्होंने आख्या है कि किसानी रोह का फायदा पाकिस्तान चुक सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किसानों को निशाना बना सकती है। सर क्या कि किसानी अंदोलन, किसानी रोह का फायदा पाकिस्तान चुक सकता है? पाकिस्तान की एजेंसी ISI गड़बड़ी कर सकती है पंजाब दे विच। तुहानूं नहीं लगता कि तुहाडे इस स्टेटमेंट दे नाल किसानां दा जिहड़ा हौसला वो ढहेगा, उन्हां दे विच डर पैदा होएगा? नॉट एट ऑल डर पैदा होगा। देखो गल सुनो, ये सारी दुनिया नूं ये हिस्टरी का पता है, बट मैं रिफर कर रहा किसी होर चीज़ नूं। वो चीज़ है कि जदों किसी फर्ज करो थोड़े कोल 2 किले ज़मीन है, थोड़े कोल थोड़े 2 बच्चों नूं तुसीं सामभणा है, कपड़े देना, रोटी देना, थोनू तुसी नहीं दे सकते बिकॉज प्राइसिस हैव फॉलन। जिस दिन असैंबली हो रही सी बहस, उस दिन आई थिंक 1600 रुपए होनी चाहिए सी और बिक रही सी हुशियारपुर 600 रुपए, 1750 तो 600 रुपए मक्की बिक रही थी। MSP वॉज 17 विच मीन परचेस नहीं कर रहे थे और 600 ते उत्थे बिक रही सी। ना अगर आ हाल होए फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂ।
ਜਾਂ ਰੋਸ ਜਾਗੂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਮ ISI ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾਟ ਇਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਸਿਟ ਦੇयर ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੈਬਨਿਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟਸ ਅਪਰੂਵਲ। ਇਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਟਰਸਟ ਦੈਮ ਨੋਬਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਫॉर ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਓ ਪੁੱਟ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ GST ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ GST ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ GST ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ ਅੱਜ ਆਈ ਐਮ ਡਿਊ ਨੀਅਰਲੀ 8,000 7,000 8,000 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕੈਸੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ what powers are left with the states ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ we have no income how do we run ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ GST will be paid on time ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ there will be ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ who is going to listen to your saying anything ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੱਤੇ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ 10 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਥਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੁਲਣਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ FCI ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਅਡਾਨੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ? ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਦੈਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਬੀ? ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਹਾਊ ਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ खरीदो और फिर बंटो। व्हाट इज द लॉजिक समझाओ मैंने कोई। हमारी लीडरशिप ने जो है जिस तरीके से इन्होंने एक तरफा लेबर एक्ट में कुछ ऐसे संशोधन किए हैं जो कम्प्लीटली एंटी लेबर हैं, जिससे मज़दूरों के अधिकार छीने हैं, बल्कि किसानों के अधिकार भी छीने इन्होंने, अब मज़दूर के अधिकार भी छीने हैं। हमारी लीडरशिप ने उसको टेकअप किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ, ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੁੱਟ ਮੀਟਰਸ ਔਨ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। That was our scheme, not theirs. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ they want to do ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, they will bring the bill, and ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਲ ਸੇ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਨੋ ਦਿਸ ਨੋ ਦੈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਫॉर ਅ ਕਾਮਨ ਟੈਰਿਫ ਫॉर द होल कंट्री। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਮ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਕੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਨ ਦ ਪਿਟ ਹੈਡ, ਜੈਸੇ ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਵੇਰਐਵਰ ਦੇ ਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਪਿਟ ਹੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਰੇਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਟ ਹੈਡਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। तो देखना नेक्स्ट बिल इज गोइंग टू बी दिस है जी। सीएम साहब, बजट इज नॉट पॉसिबल। बजट साढ़े कोल वी डोंट हैव द मनी, कित्थों लियावांगे बजट? मैं हुणी तो तुहानूं दस रहा, ना मैनूं GST दे रहे ने ना कुछ। वॉट आर वी गॉट नो रिसोर्सिस की ने? मैनूं मार्च 31 ताईं इन्हां ने दिता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7वां महीना चल रहा है। थ्री ट्रांचेस ऑफ पेंडिंग पे ने GST नहीं दी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। मैं कांग्रेस की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो तीनों विधेयक जो अब कानून बन चुके हैं राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद, ये पूरी तरीके से किसान विरोधी हैं, ये गरीब के विरोध में हैं और उन सारे सिस्टम जो सिस्टम हरित क्रांति के साथ और श्वेत क्रांति के साथ डेवलप हुए थे, जिससे किसानों को एक मिनिमम प्रोटेक्शन है, मिनिमम सपोर्ट कहिए, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो मिला था। और मंडियों का एक पूरा तंत्र खड़ा हुआ था। FCI के रूप में एक ऐसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी खड़ी हुई थी, जो एजेंसी राज्य सरकारों की एजेंसीज और हमारी संस्थाओं के साथ मिल करके प्रोक्योरमेंट करती थी। और वो प्रोक्योरमेंट हमारे जो PDS सिस्टम है, जिसको हम सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली कहते हैं, उसको सपोर्ट करता था। तो ये जो तीनों बिल अब जो कानून बन चुके हैं, ये तीनों चीज़ों को इसको डिमोलिश करते हैं पूरी तरीके से। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मैकेनिज्म को डिमोलिश करते हैं। ये मंडी सिस्टम से लेकर के प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के सिस्टम को डिमोलिश करते हैं। ये कानून डिमोलिश करते हैं हमारे PDS सिस्टम को, जो फूड सिक्योरिटी का एक बेसिक स्टेप है, ये उसको नष्ट करते हैं, गरीब के पेट पर चोट मारते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। फोकस रहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहूँगा, आप ये सिर्फ 3 जो बिल अब बन चुके हैं इनको ध्यान ना दीजिए, पूरा होलिस्टिक अप्रोच लीजिए। शांता कुमार कमेटी जी की जो रिपोर्ट है, ये सारा उसको इनेबलिंग एक्ट है साहब, उसको लागू करने के लिए। उसमें आप पढ़ के देखिए, जो PDS की बात मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने और रावत साहब ने कही है, 67% से घटा के 40% पे लेके आना चाहते हैं, उसके तरफ ये कदम बढ़ाए हुए इन्होंने। और उसी के तहत जो इन्होंने कहा है, शांता कुमार कमेटी जी की जो रिपोर्ट है, जो आज मीठे जहर की तरह
किसान को दी जा रही है। मोदी साहब लोगों को गुमराह अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ सरकार खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ये रहेगा क्या रहेगा, ये घटाएंगे साहब इसको, एमएसपी को इवेंचुअली किस्तों में घटा के कम करेंगे। इवेंचुअली ये होगा कि हर स्टेट अपने जितना पीडीएस का उनको जरूरत है उतना ही ग्रेन खरीदे, उतने ही अन्न खरीदे। आज जब पंजाब ने इस गए चंद महीनों में कणक की जो खरीद की है 1,28,00,000 टन खरीद की गई है, और हमारे पंजाब के अंदर पीडीएस की जितनी जरूरत है, जितना हम देते हैं गरीबों को 8 लाख टन देते हैं। तो लोगों को ये बताने की जरूरत है, और मेरा मीडिया से निवेदन है कि किसान को ये बताइए कि जिस दिन ये काम लागू हो गया उस दिन 1,20,00,000 टन फालतू यहाँ पे बाहर मंडियों में पड़ी होगी, और हम अडानियों और अंबानियों के पीछे भाग रहे होंगे कि हमारी कणक खरीद लीजिए औने पौने दाम। आज का रेट देखिए, आज कणक का रेट जो ऑफिशियल रेट है वो देख लीजिए, और मार्केट में आज 1600 रुपए बिक रही है कणक। आज मेरे साथ चलो, मैं आपको मंडी में दिला देता हूं, क्योंकि एफसीआई की परचेज बंद हो चुकी है।